Talenthut. Thank you so much for sharing your opinions with us. And yes, the childhood is quite colorful for everyone. I think all the games we Yeah, played in the breaks, the bonding we had with friends, and through the pen fight and other games, we made friends, right? And that's what matters the yeah, most. So, with that, thank you for having this conversation with me. I think we can move towards the reading passage today. And yes, we have an interesting person to read about. Have you heard about George Orwell? George Orwell. Yes, he's a famous writer. Yes, he's an English novelist, essayist, journalist, and critic. And he lived in actually in British India back in the days when British used to rule India, Indian subcontinent. So he wrote a very interesting, what do they say, shooting an elephant. He wrote a story on this, and yes, we're gonna read about him, about his early life and everything, and later we're gonna read about one of his books, The Animal Farm, and it's quite relevant. So open it up, and then we're gonna start reading. Yes, I have the article, and I also had the name of the novel Animal Farm. It's fantastic Yes, because it's fantastic. it's a satire, and it's quite what is impressive. Impressive. Yes. So let us hear about George Orwell. Mr. Asif, you may begin. গাছ লাগাইলো গাছ লাগিয়েছে পানি দিল এই গুলিয়ে মাটি তুলে এখানে পড়ছে গাছটা Is পরিষ্কার করা hello. Thank you, sir. Reading completion about George Orwell biography. George Orwell. George Orwell, whose real name is Eric Arthur Blair, was an English novelist, essayist, journalist, and critic. His work is marked by lucid prose, awareness of social injustice, opposition to totalitarianism, and commitment to total অনেক বড় একটা sentence actually. And commitment to democratic socialism. Early life. Orwell was born on the 25th June 1903 in Motihari, Bihar, in British India, where he spent his first days. His mother brought him and his older sister Marjorie to England about a year after his birth and settled in Henley on Thames. Because his father stayed behind in India and rarely visited, George Orwell and his father never formed a strong bond. Orwell was later sent to a boarding school, which he hated and where he got his first taste of England's class system. On a, par- on a partial scholarship, Orwell noticed that the school treated the richer students better than the poorer ones. He owned scholarships to Wellington College and Eton College to continue his studies. Because his family couldn't pay for his university education, Orwell joined the Indian Imperial Police in Burma, then a British colony. He resigned in 1927 and decided to become a writer. Alright, thank you. So let's see Yeah, what we have until now. সো উনি যখন বার্মাতে পুলিশ ছিলেন তখন কিন্তু উনি শুটিং অ্যান এলিফ্যান্ট লেখেন এবং এটা মোটামুটি তার দেখা একটা বাস্তব কাহিনীর উপরে, যদি এটা মেসেজ ছিল অনেক ডিপ। সো লেটস সি। এবং ইন্টারেস্টিং বিষয়, সাহিত্যিকদের যেটা নাম এবং তাদের যে পেন নেম অর্থাৎ লেখার নাম সেটা কিন্তু আলাদা, তাই না? জর্জ অরওয়েলের আসল নাম কিন্তু টোটালি ভিন্ন একটা জিনিস, এরিক আর্থার ব্লেয়ার। বিশাল নাম, তবে জর্জ অরওয়েল সাউন্ডস ভেরি নাইস। Okay, so George Orwell, whose real name is Eric Arthur Blair, was an English novelist, essayist, a journalist, and critic. His work is marked by lucid prose, awareness of social injustice, opposition to totalitarianism, and commitment to democratic socialism. মানে বেশ কিছু টার্মস এখানে চলে আসছে, রাইট? যেমন হচ্ছে yes, sir. টোটালিটারিয়ানিজম, ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম, মানে সমাজতন্ত্র এবং সাথে সাথে গণতন্ত্র একসাথে মিক্সড। তো জর্জ অরওয়েল, যার আসল নাম হচ্ছে এরিক আর্থার ব্লেয়ার, এবং যিনি ছিলেন একজন ইংলিশ নভেলিস্ট, দ্যাট মিনস ঔপন্যাসিক, এসেইস্ট, প্রবন্ধকার, জার্নালিস্ট ছিলেন, সাংবাদিক এবং একজন ক্রিটিক। হোয়াট ইজ ক্রিটিক? সমালোচক। সমালোচক ছিলেন।
তো ওনার লেখাটা হচ্ছে ওনার কাজ যেটা সেটা মার্ক বাই লুসিড প্রোজ, মানে যেটা চিহ্নিত করা যায় কিভাবে লুসিড প্রোজ, দ্যাট মিনস হচ্ছে ক্লিয়ার অ্যান্ড ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড টাইপ অফ রাইটিং আর কি, সহজে বোঝা যায় এমন লেখা, সহজবোধ্য, সামাজিক অন্যায় যেটা আছে ইনজাস্টিস সেটার প্রতি অ্যাওয়ারনেসের মানে কি জানো, সচেতনতা, অপোজিশন টু টোটালিটারিয়ানিজম। ওকে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই টার্মটা হচ্ছে সবসময় খুব প্যাচ লেগে যায়। টোটালিটারিয়ানিজম হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কাইন্ড অফ ডিক্টেটর টাইপের গভর্নমেন্ট, সরকার আছে বাট হচ্ছে হ্যাঁ তারা হচ্ছে নামে আছে কিন্তু হচ্ছে কার্যক্রম হচ্ছে মানে কাইন্ড অফ লাইক ডিক্টেটোরিয়াল গভর্নমেন্ট। যাই হোক, এটা নিয়ে খুব বেশি কথা বাড়াবো না, আই থিংক ইউ গট দ্য পয়েন্ট। ওকে, একটু সার্চ করলে আপনারা আরো বেটার ডেফিনিশনস এন্ড এভরিথিং পেয়ে যাবেন। জানি আমার অঙ্ক ছিল ওই সামন্তবাদী রাজারা যখন ইয়া করতো সেই বিষয়ে করছিল, তো কোর্স রিলেটেড এই টার্মটা আমার ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, সামন্তবাদ এটা বাংলা? ওইটা তো ওই মেডিয়েভাল সোসাইটিতে যখন হচ্ছে ইয়া করতো আর কি, তখন আর কি এই যে এটা কি সোসাইটি সামন্তবাদ জিনিসটা বলে হচ্ছে। যাক, সমস্যা নেই, আমরা পড়তে থাকি, মনে পড়বে আশা করা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে বেশ কিছুদিন পর স্মৃতি হাতড়ালে একটু সময় লাগে, কারণ হচ্ছে লিস্টে এটা একটু পেছনে চলে গেছে। যাক, এবং তার কমিটমেন্ট ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজমের দিকে তার বেশ কমিটমেন্টটা ছিল আর কি। তো মজার বিষয়, উনি যে এত কিছু লিখেছেন, তখনকার যুগে একজন ইংরেজ যারা ছিল শাসনে, এই লোকের ভিতরে কিভাবে এটা আসলো যে সে সামাজিক অন্যায্য বা হচ্ছে অন্যায় নিয়ে লিখছেন, সে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখছেন, বা হচ্ছে সে সমাজতন্ত্র নিয়ে লিখছেন, কীভাবে হলো এটার পিছনে একটা মজার স্টোরি। এই লোকের জন্ম কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশে, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। Orwell was born on 25th June 1903 in Motihari, Bihar in British India. এই লোকের জন্ম হচ্ছে আমাদের ভারত উপমহাদেশে, দ্যাট মিনস বিহারে তার জন্ম। এবং সেখানে উনি ওনার প্রথম দিনগুলো ওনার কাটে, শুরুর দিকে দিনগুলো। ওনার মা হচ্ছে ওনাকে এবং তার বড় বোন মার্জরিকে হচ্ছে তার জন্মের 1 বছর পরে ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসেন এবং হেনলি অন থেমস নামে একটা জায়গাতে সেটেল হন। কারণ হচ্ছে তার বাবা ইন্ডিয়াতে রয়ে যান, মানে ওনাদেরকে জন্মের কিছুদিন পরে, 1 বছর পরে ওনাদেরকে আবার ইংল্যান্ডে নিয়ে আসা হয়। তো বাবা আবার ইন্ডিয়াতে রয়ে যান এবং খুব কমই আসতেন, রিয়েলি ভিজিটেড। জর্জ অরওয়েল এবং তার বাবার কখনোই মানে শক্ত কোনো বন্ধন গড়ে ওঠেনি। অরওয়েলকে পরবর্তীতে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হয়, যেটা উনি খুবই অপছন্দ করতেন, এবং সেখানে হচ্ছে উনি ওনার প্রথম স্বাদ পান ইংল্যান্ডের ক্লাস সিস্টেম, ওদের যে জাত প্রথাটা আছে। ওদের জাত প্রথাটা আবার কিন্তু টাকা পয়সার উপরে, টাকা পয়সা অথবা হচ্ছে ওই যে ফ্যামিলি নেম বলে একটা কথা আছে না, ওদের তো আবার ফ্যামিলি নেম একটা ব্যাপার আছে, যেমন স্মিথ বা হচ্ছে যারা জর্জ, কিছু সারনেম থাকে না, বংশ, তো বংশের ভিত্তিতে ওদের আবার ক্লাস সিস্টেম আছে। তো এই জিনিসটা খুব ব্যাপক, প্রচুর একদম, মানে ফ্যামিলির ওর 14 পুরুষ হয়তো হচ্ছে খুব জমিদার টাইপের কিছু একটা ছিল, লর্ড, ওদের আলাদা প্রভাব। এটা কন্টিনিউ করে যায় এটা বংশ। আমাদের যেমন 3 পুরুষের আগে কে ছিল আমরা জানি না, বাট ওদের ইতিহাস ঘাটলে 120 বছরের ইতিহাসও ওরা মানে এটা রিটেন আছে আর কি, দেখা যায় একই বংশ ইয়া হচ্ছে আর কি, ওদের সারনেম গুলো টিকে থাকে, এবং এটা একটা ক্লাস সিস্টেমের মধ্যে ওরা পড়ে গেছে। তো সেখানে উনি প্রথম টেস্টটা পান যখন পার্শিয়াল স্কলারশিপে যান। তখন সেখানে উনি প্রথম দেখেন যে গরিব স্টুডেন্টদের চাইতে ধনী স্টুডেন্টদের স্কুল একটু অন্যরকমভাবে ট্রিট করছে বা ভালোভাবে ট্রিট করছে। তো ওয়েলিংটন কলেজ আর ইটন কলেজে উনি স্কলারশিপ জিতেই যান। ইটন কলেজ খুব ফেমাস একটা জায়গা, কিন্তু ওনার হচ্ছে ফ্যামিলি ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের জন্য আসলে পে করতে পারেনি, কারণ সত্যিকার অর্থে এখনও ইউরোপ এবং ইংল্যান্ডে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কিন্তু অনেক বেশি কস্টলি, স্টুডেন্ট লোন ছাড়া বা স্কলারশিপ ছাড়া ভেরি ডিফিকাল্ট। তো তখন কি করলেন, অরওয়েল হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইম্পেরিয়াল পুলিশ, রাজকীয় যে পুলিশ ছিল, সেখানে জয়েন করেন বার্মাতে। তখনকার দিনে বার্মা ছিল ব্রিটিশ কলোনি। তো 1927 সালে উনি সেখান থেকে পদত্যাগ করেন বা রিজাইন করেন, অবসর নেন, এবং সিদ্ধান্ত নেন যে লেখক হবে। তারপর তার ক্যারিয়ার কোন জায়গাতে গেল আমরা একটু দেখব। মিস্টার মাইদুল অ্যান্ড মিস তনু আছেন। মিস তনু, ক্যান ইউ হিয়ার আস? Okay, cannot hear Miss Tonu. So yes, sir. I can hear you. Okay, পড়েন দেখি তার ক্যারিয়ার নিয়ে একটু শুনি। রিজাইন করে উনি যখন হচ্ছে
লেখালেখি শুরু করেন, তারপর কি ঘটলো? Well, Orwell is well known for his literary criticism, poetry, fiction, and uh, উচ্চারণ POLE, poly- polemical polemical journalism. He has gained worldwide acknowledgement for his ডিস্টোপিয়ান uh, ডিস্টোপিয়ান নভেল 1984। dystopian novel, dystopian novel 1984, and the elegiacal elegiacal অ্যালিগরিক্যাল নোভেলা, এটা উচ্চারণটা পারতেছি না। অ্যালিগরিক্যাল allegorical novel নোভেলা allegorical novel animal farm novella animal farm book homage to Catalonia, an account of his experiences in the Spanish Civil War. This is widely acclaimed, as are his numerous essays on politics, literature, language, and culture. In 2008, The Times ranked him second on a list of the 50 greatest British writers since 1945. রাইট, থ্যাংক ইউ। সো লেটস সি ওনার ক্যারিয়ার সম্পর্কে আমরা একটু জানি। অরওয়েল হচ্ছে অনেক বেশি ভালোভাবে পরিচিত, ওয়েল নোন, সুপরিচিত। কিসের জন্য? তার লিটারারি ক্রিটিসিজমের জন্য। লিটারারি ক্রিটিসিজম দ্যাট মিনস হচ্ছে সাংস্কৃতিক যে উনি ক্রিটিকের বাংলাটা একজন বলেছিলেন একটু আগে, মিস্টার আসিফ। ক্রিটিসিজম, নিন্দা তো বলবো না এখানে, সমালোচনা। হ্যাঁ, সাহিত্যিক সমালোচনা, তার কবিতা, তার হচ্ছে গল্প যেটাকে বলে ফিকশন, এবং পলেমিক্যাল জার্নালিজম। পলেমিক্যাল জার্নালিজম আমাদের জন্য একটা নতুন টার্ম। পলেমিক্যাল জার্নালিজম হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট পার্টিকে হচ্ছে কি করছে, সাপোর্ট করছে এবং অপোজিশনকে দাবিয়ে রাখছে। বিতর্কিতমূলক মানে কারণ করা একটা পক্ষ নিয়ে কাউকে দাবিয়ে তোলা, যেটা মানে আমরা যেটা এই হলুদ সাংবাদিকতা যেটাকে আমরা বলে থাকি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এইখানে উনি হলুদ সাংবাদিকতার জন্য পরিচিত। এটা একটু অদ্ভুত লাগলো জিনিসটা, যে কেন হতেও পারে, অস্বাভাবিক কিছু না, কারণ তখন সিচুয়েশনটা অন্যরকম ছিল। আবার উনি মানে সামাজিক ব্যাপারগুলো নিয়ে লিখেছেন। এখন এখানে এমনও হতে পারে, যদি আমরা একটু পজিটিভ ওয়েতে দেখি, যে উনি হয়তো যে কোনো একটা পক্ষে লিখে গেছেন, অপোজিশনকে আবার উনি ব্যঙ্গ বিদ্রুপও করে গেছেন, মানে যে কোনো একটা পলিটিক্যাল সাইডে উনি ছিলেন, এটা বলতে পারি। আর হচ্ছে উনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকনলেজমেন্ট, বিশ্বজুড়ে উনি স্বীকৃতি লাভ করেছেন তার ডিস্টোপিয়ান নভেল 1984 নামে একটা উপন্যাস ছিল সেটার জন্য, এবং অ্যালিগরিক্যাল নোভেলার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, নোভেলার সাইজটা হচ্ছে কি বলে এটাকে, সাইজটা হচ্ছে একটু ছোট। উপন্যাস তো বড় হয় মোটামুটি, কিন্তু নভেলা হচ্ছে অনেকটা প্রবন্ধের স্টাইলে লেখা হয়, যেটা শর্ট স্টোরির চাইতে বড়, কিন্তু হচ্ছে উপন্যাসের চাইতে ছোট। 200 পেজের বেশি হয়ে থাকে একটা উপন্যাস, কিন্তু 200 পেজের কম থাকে একটা নভেল, কিন্তু শর্ট স্টোরি চাইতে বড় হয়। তো অ্যানিম্যাল ফার্ম ছিল এটা, এবং এটাকে অ্যালিগরিক্যাল বলা হয়েছে কেন? অ্যালিগরি হচ্ছে রূপক, মানে ওখানে কিন্তু দেখবেন অ্যানিম্যাল ফার্মে হচ্ছে বিভিন্ন পশু বা পাখি প্রাণীদের নাম দিয়ে দাও, কিন্তু এগুলো আসলে পশু পাখি প্রাণী, এগুলো সব মানুষকেই মিন করেছে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার। দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড অ্যালিগরিক্যাল নভেলা। আর হচ্ছে ডিস্টোপিয়ান নভেল জিনিসটা কি? এটা উপন্যাস। এখন কি ধরনের উপন্যাস? ডিস্টোপিয়ানটা হচ্ছে সায়েন্স ফিকশনের একটা ব্যাপার, ঠিক আছে? এবং এই ডিস্টোপিয়ান ফাংশন যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে এটা সামাজিক যে অস্থিরতাগুলো আছে, যেমন হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে অসন্তোষ, তারপর হচ্ছে দুর্ভিক্ষ, কোনো একটা পলিটিক্যাল স্টেট, অপারেশন, এই জিনিসগুলো নিয়ে লেখে আর কি, ঠিক আছে? অল্টারনেট ইউনিভার্সের একটা ব্যাপার, যে এরকম কিছু একটা ঘটছে। আমরা যেমন দেখেছি না, যে কিছু ফিল্ম দেখে না, যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে, কিছু মানুষ টিকে আছে, তারা অনেক কষ্ট করে মারামারি করে হানাহানি করে টিকে আছে। সো দ্যাটস এ ডিস্টোপিয়ান ওয়ার্ল্ড। সো এই টাইপের একটা নোভেল ছিল 1984। ওনার যে বইটা আছে
সেটা হচ্ছে হোমেজ, হিজ বুক হোমেজ টু ক্যাটালোনিয়া, একটা বই ছিল 1938 যেটা পাবলিশ হয়েছে। এইটা হচ্ছে স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারে ওনার যে গৃহযুদ্ধে ওনার যে অভিজ্ঞতা আছে সেটার উপর লেখা, এবং এটা ওয়াইডলি অ্যাক্লেইমড, এটা অনেক বহুলভাবে প্রশংসিত। এবং পাশাপাশি আরও প্রশংসিত হচ্ছে পলিটিক্স, লিটারেচার, ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কালচারের উপর ওনার অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা। 2008 সালে দ্য টাইমস পত্রিকা তাকে র্যাঙ্কে ফেলেছে 1945 সাল থেকে এই পর্যন্ত 50 জন সেরা ব্রিটিশ রাইটারদের মধ্যে উনি সেকেন্ডে আছেন। এখন ওনার ইনফ্লুয়েন্সটা কেমন ছিল, প্রভাবটা, সেটা একটু পড়ব। মিস্টার মাইদুল, আর ইউ দেয়ার উইথ আস? Yes, sir. পড়েন দেখি তার ইনফ্লুয়েন্সটা। Okay, thank you, sir. Influence. Orwell's work has had a great impact on popular political culture. The term Orwellian is an example of this influence. This term describes totalitarian or authoritarian social practices. It has entered the English language together with many other of his neologism, including Color War, Big Brother, Thought Police, Room 101, Double Think, and Thought Crime. Death. Orwell was diagnosed as having tuberculosis in December 1947. Since then, his health continued to decline, and he died on the 21st of January in 1950. অলরাইট, থ্যাংক ইউ মিস্টার মাইদুল। ওকে, আমরা কিন্তু অ্যানিম্যাল ফার্ম নিয়েও কিছুটা পড়বো, তার একটা বিখ্যাত অ্যালিগরিক্যাল নোভেলা। তার আগে ওনার ইনফ্লুয়েন্সটা নিয়ে একটু পড়ি। Orwell's work has had a great impact on popular and political culture. The term Orwellian is an example of this influence. অরওয়েলসের যে কাজ সেটা হচ্ছে জনপ্রিয়তার উপরেও, এবং হচ্ছে জনপ্রিয় যে সংস্কৃতি আছে বা পলিটিক্যাল সংস্কৃতি আছে সেটার উপর অনেক বেশ বড় একটা প্রভাব ফেলেছে। এই প্রভাবের একটা উদাহরণ হচ্ছে অরওয়েলিয়ান যে নামটা, যেমন সাকিব আল হাসানের ফ্যানদেরকে সাকিবিয়ান বলি না, তো ঠিক তেমনই অরওয়েলের যারা ফ্যান তাদেরকে অরওয়েলিয়ান বলে। আবার অরওয়েলিয়ান টার্মের একটা মানে হচ্ছে যে টোটালিটারিয়ান বা অথরিটিয়ান সোশ্যাল প্র্যাকটিস, মানে যেই সমাজের মধ্যে বা যেই প্র্যাকটিসটা চলে, এই টোটালিটারিয়ান বা অথরিটিয়ান প্র্যাকটিস, সেটা এই অরওয়েলিয়ান দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। এবং এইটা ইংরেজি ভাষায় আরও অনেক নিওলজিজমের সাথে অ্যাড করেছে। যেমন ওই যে কিছু টার্ম আছে না, আমরা বলি না, কিছু টার্ম সাহিত্য থেকে কিন্তু আমাদের মুখের কথার ভেতর প্রবেশ করেছে। যেমন হচ্ছে কোল্ড ওয়ার শব্দটা তো বুঝি নাকি, রাশিয়ান সোভিয়েত ব্লক আর হচ্ছে আমেরিকার ভেতরে যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। তারপর হচ্ছে বিগ ব্রাদার কিন্তু আমেরিকাকে বোঝায়, এটা জানেন যে বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ওভার আস। ছোট ছোট দেশগুলো যাদেরকে ওই আমেরিকা সাপোর্ট দেয়, যেমন তাইওয়ানে বিগ ব্রাদার কিন্তু আমেরিকা, ইসরায়েলের বিগ ব্রাদার কিন্তু আমেরিকা। থট পুলিশটা আমার জানা নেই, থট পুলিশ, রুম 101, ডাবল থিঙ্ক, থট ক্রাইম, এগুলো কিন্তু কিছু কিছু মানে পপ কালচার টার্ম বলে, এগুলো কিন্তু ওনার লেখা থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রবেশ করেছে, মানে উনি কিছু টার্মই অ্যাড করেছেন ইংলিশ ভাষাতে, ওনার লেখা থেকে এসেছে। ওনার মৃত্যুটা হয়েছিল 1947 সালের ডিসেম্বর মাসে। ওনার হচ্ছে ধরা পড়ে টিউবারকিউলোসিস কি জানেন? পরিচিত একটা রোগ কিন্তু, যক্ষা বা টিবি যেটাকে বলা হয় আর কি, টিউবারকিউলোসিস। তো এইটা হচ্ছে ওনার যখন ধরা পড়ে তখন হচ্ছে ওনার স্বাস্থ্যটা খারাপ হতে থাকে ওখান থেকে, কারণ এটা কিন্তু তখন এতটা চিকিৎসা ছিল না যে যক্ষা ভালো হয়। এই ক্যাম্পেইনটাও কিন্তু আমরা খুব বেশি দিন হচ্ছে পাচ্ছি নো। তো এইটার কারণে ওনার স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে এবং আলটিমেটলি হচ্ছে উনি কি বলে এটাকে মৃত্যুবরণ করেন। এবং সেই সময়টা ছিল কত? 21 জানুয়ারি 1950। 3 বছরের মতো বেঁচে ছিলেন। ওকে, এবার একটু দেখি কিছু স্টেটমেন্ট আছে, এগুলো ট্রু না ফলস আমরা একটু যাচাই করব। ওকে, মিস মারিয়াম জামিলাকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। আর ইউ দেয়ার উইথ আস? ওকে, ইফ ইউ দেয়ার উইথ আস লেট আস নো বাই টার্নিং অন ইউর মাইক। আচ্ছা, জর্জ অরওয়েল ইজ আ প্যান নেম। প্যান নেমটা আমরা জানি, প্যান নেম কি? ছদ্মনাম। ছদ্মনাম।
তো এটা কি ট্রু? জর্জ অরওয়েল কি একটা প্যান নেম? এটা কি একটা ছদ্মনাম? ছদ্মনামের একটা ইংরেজি হচ্ছে কিন্তু সিউডোনেম। প্যান নেম হচ্ছে লেখকরা যে বা লেখার ক্ষেত্রে যে নামটা ইউজ করা হয়, যে ছদ্মনামটা, সেটাকে প্যান নেম বলে। সো এটা হচ্ছে ট্রু, কারণ ওনার অরিজিনাল নাম কি ছিল? প্লেয়ার আর কি, আর্থার প্লেয়ার, এরিক, সামথিং লাইক দ্যাট। হ্যাঁ এরিক আর্থার ব্লেয়ার ছিল আর্থার ওনার, হ্যাঁ ওনার ফুল নেম ছিল। অরওয়েল ওয়াজ বর্ন ইন ইংল্যান্ড, ইজ ইট ট্রু? ফলস। নো, ওনার জন্ম হয়েছিল বিহারে। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, হিজ ফ্যামিলি ওয়াজন্ট ভেরি রিচ। ট্রু। ওয়েন হি লেফট True, sir. কলেজ, হ্যাঁ এটা ট্রু, এই কারণে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি পেমেন্ট আসলে করতে পারেননি। ওয়েন হি লেফট কলেজ অরওয়েল বিকেম এ রাইটার। কলেজ ছাড়ার পরে তিনি False. রাইটার হলেন। ফলস। কখন রাইটার হলেন? বিক্রম ইম্পেরিয়াল পুলিশ ইন বার্মা সে হয়েছিল, কিন্তু যখন বার্মা রিজাইন করলো জব থেকে তখন সে রাইটার হয়। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। সো আমি আপনাদেরকে দিয়েছি কিন্তু এবার অ্যানিম্যাল ফার্মের ব্যাপারটা। অ্যানিম্যাল ফার্মটা আমরা একটু করে পড়বো, শর্ট সামারিটা। তো এটা একটু ওপেন করে ফেলেন। এটা কিন্তু খুব দারুণ একটা, এটাকে বলা হয়েছে কি অ্যালিগরিক্যাল নভেলা, শর্ট নভেল, এবং এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখা, এবং এটা পাবলিশ হয় 1945-এ। এটা হচ্ছে কি কিছু একদল হচ্ছে ফার্ম অ্যানিমালস, মানে ফার্মে খামারে যেসব প্রাণীকে পালা হয়, এই একটা গ্রুপ কি করে তাদের মালিকের বা কিপার যারা তাদেরকে পালে ওদের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বেসিক্যালি এখানে প্রাণীরা কেউ প্রাণী না, এটা হচ্ছে মানুষকে রূপকর্থে প্রাণীর নাম দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্সের প্রাণী। ওকে, ওখানে খুব মজার একটা ব্যাপার, ওইখানে প্রাণীরা কিন্তু চায় যে একটা সমাজতন্ত্র গঠন করতে। খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার, পশু পাখির নাম দেয়, এবং এটার যথেষ্ট কারণও ছিল। তখন ইংল্যান্ডের যে পলিটিক্যাল সিচুয়েশন, ইট ওয়াজ ভেরি হোয়াট ইজ সে, ঝামেলাপূর্ণ ছিল, যে কারো বিরুদ্ধে লিখলে সেক্ষেত্রে জেল জরিমানার একটা ব্যাপার চলে আসতো। সো দ্যাটস ওয়াই অ্যালিগরি ব্যবহার করে লেখা আর কি। সো মিস্টার আসিফ বলুন। স্যার ওখানে ট্রু ফলস, ওখানে জর্জ অরেল ইজ এ পেন নেম, ওখানে ফলস দেওয়া আছে অ্যানসারের চেকিং এর ক্ষেত্রে, কারণটা বুঝলাম না আসলে। ওখানে তো ট্রু হওয়ার কথা। ওখানে ভুল হতেই পারে, আমরা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা পেন নেম। এটা তো একটা পেন নেম। এখানে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে যে ইন্টারনেটে আমরা যাই কিছু দেখছি সবই সত্য তো নাও হতে পারে, তাই না? এটা তো আমার আপনার মতো মানুষেরই লেখা, এবং মানুষের ভুল হতেই পারে। আমরা যেটুকু পেয়েছি যে ইট ওয়াজ নট ইজ গিভেন নেম, তার বার্থ নেম ছিল এরিক আর্থার ব্লেয়ার, তো এটা হচ্ছে তার কাইন্ড অফ পেন নেম। এখানে একটা কারণেই হচ্ছে ফলস ওরা দিতে পারে, যদি ট্রু মানে সত্যিকার অর্থেই ওই সেন্সে ধরে, যেখানে কোনো জায়গায় কিন্তু উল্লেখ নাই যে দিস ইজ এ পেন নেম। দ্যাট কুড বি ওয়ান রিজন, বাট আমাদের সেন্সে কি বলছে যে ইজ ইট এ পেন নেম? নট গিভেন হতে পারে। হ্যাঁ, হিসাবে হচ্ছে নট গিভেন, যদি আমাদের অপশনটা দেওয়া নাই। ওকে, সো লেটস রিড অ্যাবাউট অ্যানিমাল ফার্ম। অ্যানিমাল ফার্ম কি সবাই ওপেন করেছেন? ওকে, মিস মারিয়াম আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছিলাম, বাট আপনার রেসপন্স পাচ্ছি না। ইফ ইউ আর দেয়ার প্লিজ টার্ন অন ইউর মাইক সো দ্যাট উই ক্যান স্টার্ট উইথ ইউ। Okay, maybe she's not available at the very moment. So, Mr. Maidul, I guess I can begin with you. So, shuru kori. George Orwell's Animal Farm is a short novel written during World War II and published in 1945. It tells the story of a group of farm animals who revolt against their keeper. They want to create a place where all animals are treated equally and where they can be free and happy. However, they are eventually betrayed by one of them, and the farm returns to its previous state. The narrative is an allegory which means the author intended it to symbolize true events. It's one of the most well-known political allegories. It's based on the betrayal of the Russian Revolution by Joseph Stalin. All right, thank you, Mr. Maidul.
So let's see. George Orwell's Animal Farm is a short novel written during World War II and published in 1945. It tells the story of a group of farm animals who revolt against their keeper. They want to create a place where all animals are treated equally and where they can be free and happy. However, they are eventually betrayed by one of them and the farm returns to its previous state. The narrative is an allegory, which means the author intended it to symbolize true events. It is one of the most well known political allegories. It is based on the betrayal of the Russian Revolution by Joseph Stalin. তো জর্জ অরওয়েলের অ্যানিমাল ফার্মটা হচ্ছে একটা ছোট্ট ছোট উপন্যাস, ঔপন্যাসিকা বলা হয় এটাকে বাংলায় যদি বলি। এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখা এবং এটার পাবলিশড হয়েছিল 1945-এ। এটা হচ্ছে একটা গল্প বলে এ গ্রুপ অফ ফার্ম অ্যানিমালস, মানে একদল ফার্মের খামারের পশুদের যারা তাদের রাখালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা এমন একটা দুনিয়া জায়গা তৈরি করতে চায় যেখানে সমস্ত প্রাণীকে এক সমানভাবে ট্রিট করা হবে এবং যেখানে তারা স্বাধীন থাকতে পারবে, খুশি থাকতে পারবে। তবে শেষমেশ তাদেরকে তাদেরই একজন ধোকা দেয়, প্রাণীদের মধ্যে একজন ধোকা দিয়ে দেয় এবং ফার্ম তার আগের জায়গায় চলে যায়, মানে বিদ্রোহ দমন হয়ে যায়। তো এই যে বর্ণনার ধাঁচটা আছে সেটা একটা অ্যালিগরি বা রূপক, যার মানে হচ্ছে লেখক এটা চেয়েছিলেন যে আসল ইভেন্টগুলোকে এটা সিম্বলাইজ বা প্রতীক হিসেবে এটা থাকুক। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সুপরিচিত পলিটিক্যাল রূপকের মধ্যে বা রাজনৈতিক রূপক গল্পের মধ্যে বা উপন্যাসের মধ্যে একটা। এটা কিসের উপর ভিত্তি করে? জোসেফ স্টালিনের দ্বারা রাশিয়ান রেভলিউশন, রাশিয়ান যে বিপ্লব ছিল সেখানে তার যে একটা বিশ্বাসঘাতকতা ছিল সেটা নিয়ে আর কি, সেটার উপর বেস করে গল্পটা দেওয়া আর কি। সো মিস্টার হাসিব, সামারিটা একটু শুরু করি। Okay, sir. Mr. Jones, a harsh and drunken farmer, manages manor farm. The animals gather one day to hear old Major, a wise old fig speak. Old Major delivers a speech in which he urges animals to revolt against their farmers. The proposition enthralled the animals. A few days later, old Major passes away. The most intelligent creatures of the farm, the pigs, begin plotting a revolt. Snowball and Napoleon are in charge. The animals revolt against Mr. Jones and take over the farm 3 months later. The name of the farm is changed to Animal Farm. They agree that the farm will now be run entirely by animals, a system they refer to as animalism. They decide to run the farm according to 7 commandments, the most important of which is all animals are equal. The phrase 4 legs good, 2 legs bad becomes a popular sheep song. Mr. Jones and his friends attack the farm in an attempt to reclaim it, but the animals drive them away in the battle of the cowshed. Mr. Jones flees. They never see him again. Snowball and Napoleon had a falling out because they have opposing viewpoints on how animal farm should be run. Napoleon disagrees with Snowball's ideas to build a windmill. Napoleon trains এটা হচ্ছে উইন্ডমিল। Napoleon trains 9 puppies into ferocious dogs. They will be his servants and plans to employ them to chase Snowball off the land once they are fully grown. He eventually seizes control of the farm and runs it alone as a dictator, while a pig named Squealer constantly persuades the animals that everything is okay and that they should support Napoleon. At the same time, Napoleon uses the dogs to kill any animal that does not agree with him. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আমরা পাচ্ছি এখান থেকে, মোটামুটি কিন্তু ক্যারেক্টার সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাওয়া যাচ্ছে। ওকে, সো লেটস সি। মিস্টার জোনস, এ হার্শ অ্যান্ড ড্রাঙ্কেন ফার্মার, ম্যানেজেস ম্যানর ফার্ম। মিস্টার জোনস নামে একজন হার্শ মানে কঠোর এবং হচ্ছে মাতাল, সে হচ্ছে ম্যানর ফার্মটা সামলায়। অ্যানিমেলরা একদিন জড়ো হয়। ওল্ড মেজর নামে একটা কি বলে এটাকে, ওয়াইজ জ্ঞানী বয়স্ক একটা শুকরের কথা শুনতে আসে তারা, পিগকে। তো ওল্ড মেজর হচ্ছে একটা স্পিচ দেয় যেখানে সে হচ্ছে বাকি অ্যানিমেলদেরকে আর্জ করে, দ্যাট মিনস তাগাদা দেয় যে ফার্মারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করো,
এই যে প্রপোজিশন বা প্রস্তাবটা প্রাণীদেরকে এনথ্রল করে ফেলে, মানে মন্ত্রমুগ্ধ বা মোহিত করে ফেলে। কিছুদিন পরে ওল্ড মেজর হচ্ছে মারা যায়, পাসেস অ্যাওয়ে, বয়সের কারণে। তো সবচাইতে ওখানকার বুদ্ধিমান প্রাণী যারা ছিল, দ্য পিগস, তারা কি করে, ওই বিদ্রোহ ঘোষণা, মানে বিদ্রোহের প্লট করা শুরু করে, দ্যাট মিনস প্ল্যানিং শুরু করে। তো স্নোবল আর নেপোলিয়ন হচ্ছে চার্জে থাকে। আহ, সবচেয়ে ওদের যে লিডার যারা আছে, দুইটা পিগ, স্নোবল আর নেপোলিয়ন। তো এই প্রাণীরা কি করে, মিস্টার জোনসের বিরুদ্ধে তারা রিভোল্ট করে, বিদ্রোহ করে, এবং 3 মাস পরে তারা হচ্ছে ফার্মটাকে টেক ওভার করে, দ্যাট মিনস হচ্ছে দখলে নিয়ে নেয়। তো অ্যানিমেল ফার্মটার নামটা হয়ে যায় হচ্ছে, ম্যানর ফার্ম থেকে নাম চেঞ্জ করে রাখে অ্যানিমেল ফার্ম। তারা এটাতে সম্মত হয় যে এই ফার্মটা এখন পুরোপুরি প্রাণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, একটা সিস্টেম যেটার নাম তারা দেয় হচ্ছে অ্যানিমালিজম। মজাটা দেখেন। একদম খুব অ্যালিগরি ব্যবহার করেছে রূপক। তারা ঠিক করেন যে তারা ফার্মটাকে 7টা কমান্ডমেন্টের উপর ভিত্তি করে চালাবেন। কমান্ডমেন্ট জিনিসটা কি জানি, বুঝতে পেরেছেন? হোয়াট ইজ কমান্ডমেন্ট? মানে ভিত্তি, যেটা কমান্ডমেন্ট হচ্ছে যেটার উপর আর কি হ্যাঁ, প্রস্তাবনা আর কি, যেটা প্রস্তাবনা বা হচ্ছে 7টা মূল আইন বা হচ্ছে বাণী, যেটাই বলি না কেন, তো সেটার উপর বেস করে আসলে তারা এটা চালাবে। তারপর কি ঘটছে আমরা একটু দেখি। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার স্যাপার এখন ঘটা শুরু হয়েছে, যে তারা, তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টটা হচ্ছে অল অ্যানিমালস আর ইকুয়াল, সব প্রাণী হচ্ছে সমান। এবং তাদের একটা ফ্রেজ তারা বের করে, মানে কি বলে এটাকে, স্লোগান টাইপের, 4 legs গুড 2 legs ব্যাড, 4 পা ভালো 2 পা খারাপ। 2 পা বলতে হচ্ছে মানুষকে মিন করেছে। এটা হচ্ছে একটা পপুলার শিপ সং হয়, মানে ভেড়াদের একটা গান হয়ে যায় আর কি। তারা একটা গানও বানায়। মিস্টার জোনস এবং তার বন্ধুরা কি করে, ফার্মের উপর অ্যাটাক করে, যে এটাকে আবার পুনর্দখল করার জন্য, রিক্লেইম যেটাকে বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রাণীরা তাদেরকে ভাগিয়ে দেয়, তাড়িয়ে দেয়। ব্যাটল অফ কাউশেড নামে একটা ওদের যুদ্ধ হয়, সেখান থেকে মিস্টার জোনস পালিয়ে যায় এবং তাকে আর দেখা যায় না। এবার হচ্ছে অপোজিশন কিন্তু নাই, এবার হচ্ছে স্নোবল আর নেপোলিয়ন, দুই লিডার, তাদের মধ্যে একটা ফলিং আউট হয়। ফলিং আউট মানে কি, ওই মতবিরোধ বলি না আমরা, মতবিরোধের কারণে তারা হয়ে যায় আলাদা। কারণ হচ্ছে কিভাবে অ্যানিমাল ফার্ম চালাতে হবে সেটা নিয়ে তাদের যে ভিউ পয়েন্ট, তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেটা আবার ভিন্ন, মানে উল্টো, অপোজিং। নেপোলিয়ন উইন্ডমিল বানানোর যে স্নোবলের আইডিয়াটা আছে সেটার সাথে সে দ্বিমত প্রকাশ করে, এবং নেপোলিয়ন কি করে, 9টা কুকুর ছানাকে সে ট্রেন আপ করে যে ফেরোশিয়াস ডগস হবে। ফেরোশিয়াস মানে কি, হিংসাত্মক, হিংস্র হবে। হিংস্র হবে, মানে সে তার হচ্ছে ডগ বাহিনী বিল্ড করছে। এবং তারা তার হচ্ছে সার্ভেন্ট হবে, দাস হবে, এবং তারা কি, সে প্ল্যান করছে কি, তাদেরকে কাজে লাগাবে, এমপ্লয় করবে, টু চেইজ স্নোবল অফ দ্য ল্যান্ড ওয়ান্স দে আর ফুললি গ্রোন। তাদেরকে আগে থেকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, যখন বড় হবে স্নোবলকে এই জায়গা থেকেই তাড়িয়ে দেবে। এবং সে শেষমেশ হচ্ছে কি করে, ফার্মের কন্ট্রোলটা সিজ করে, মানে জোর করে নিয়ে নেয়, এবং অ্যাজ এ ডিকটেটর বা স্বৈরাচারী হিসেবে সে একাই এটা চালায়। তো স্কোয়েলার নামে আরেকটা পিগ আছে, সে কি করে, কনস্ট্যান্টলি পারসুয়েট হচ্ছে মানুষকে যে বুঝ দেওয়া, ক্রমাগত হচ্ছে প্রাণীদেরকে বুঝ দেয় যে সব ঠিকঠাক আছে, সব ঠিকঠাক আছে, নেপোলিয়নকে তোমরা সাপোর্ট করো। ওকে, আমি কিন্তু বেশ মজা পাচ্ছি স্টোরিটাতে, আপনাদের কেমন লাগছে? মানে বোঝেন, এখানে যে শুধু হচ্ছে পিগ বা প্রাণীর জায়গায় মানুষ দিয়ে দেন, আপনারা দেখবেন যে মিল পাবেন, অনেক অনেক মিল পাবেন। যাই হোক, ইয়াস। তো স্কোয়েলার যে ক্যারেক্টারটা, সে হচ্ছে খুব বুঝ দিচ্ছে প্রাণীদেরকে, সাপোর্টে আছে, যে না সব ঠিকঠাক আছে, তোমরা নেপোলিয়নকে সাপোর্ট করো। একই সাথে ওই সময়টাতে নেপোলিয়ন কি করে, ওই কুকুর ব্যবহার করে যেই সব প্রাণী হচ্ছে তাদের সাথে তাল দিচ্ছে না, তাদেরকে মেরে ফেলে। এই হচ্ছে ব্যাপার, মানে সে তার অলরেডি তার বাহিনী তৈরি করে, সে মানে ভিন্ন মতের লোকজনকে সে সিস্টেম করা শুরু করেছে। দেন হোয়াট হ্যাপেন্ড, তারপর কি ঘটলো আমরা একটু দেখি। সো মিস তনু আছেন? মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে। জি। পড়েন দেখি। নেপোলিয়ন রিকনসিডার্স হিজ পজিশন। এখান থেকে নেপোলিয়ন হচ্ছে প্রথমে তো মানা করে দিয়েছে, সে স্নোবলের সাথে মিলবে না, উইন্ড মিল বানাবে না, কিন্তু সে আবার নিজের জায়গাটাকে সে আবার পুনর্বিবেচনা করে। তখন কি হয়? স্যার আমাকে একটু সময় দিতে হবে, আমার ইন্টারনেট চলে গিয়েছিল, আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম মাঝে। আপনি ঢুকে কত নম্বর প্যারা, এটা সামারিতে ঢুকে 1 2 3 4 নম্বর প্যারাতে, সামারিতে ঢুকে 4 নাম্বার প্যারা। তার আগেরটা নেপোলিয়ন রিকনসিডার্স।
Napoleon reconsiders his position and chooses to construct a windmill, উইন্ডমিল। climbing windmill, হুম হুম। windmill, claiming that it was his idea all alone. The first windmill they built failed. Napoleon excuses Snowball of this and other issues. Snowball, he claims, is স্নুপিং um, অ্যারাউন্ড। snooping around Animal Farm and destroying everything. For being in contact with Snowball, many animals are murdered um, merc- মার্সিলেসলি। merc- mercilessly. Napoleon begins বিগিনস। working with humans outside. Begins with working with humans outside, despite the fact that this was previously forbidden. One of them is their next door neighbor, Mr. Frederick, ফ্রেডরিক। Frederick, a farmer. He sends a group of men to the farm. They destroy the second windmill in the Battle of the Windmill. The animals fight them off a considerable cost. Boxer, their strongest horse, লুজেস। loses his power due to old age and collapses as the animals were building the third windmill. Despite the fact that Boxer was faithful to নেপোলিয়ন। sent to be killed. The disease continued to cooperate with people and being to adapt human characteristics, such as living in the farmhouse and walking on two legs. The sheep are taught a new chant for ফোর লেগস আর গুড, টু of লেগস বেটার। food. Two legs better. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Replace the previously said কমান্ডমেন্টস। commandments. Eventually, some animals observe the pigs পিগস। conversing with a group of people and conclude that they cannot identify which is which. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো গল্পের মোটামুটি এই পর্যায়ে শেষ। ওকে, সো লেটস সি। স্নোবল, নেপোলিয়ন প্রথমে মানা করার পরেও সে নিজেই চিন্তা করে যে না, আমি উইন্ডমিলটা বানাবো, কনস্ট্রাক্ট করব। এবং সেটা দাবি করে, যদিও এটা স্নোবল আইডিয়া ছিল। সে বলে যে এটা তো আমারই আইডিয়া ছিল। প্রথম উইন্ডমিল যেটা তারা বানায় সেটা ফেইলড হয়। তো ফেইলড হওয়ার পরে নেপোলিয়ন অ্যাকিউজেস, মানে সে হচ্ছে অভিযোগ করে স্নোবলকে এবং অন্যান্য ইস্যু কিছু সে দাবি করে আর কি, যেগুলোর কারণে ফেল হয়েছে। এবং স্নোবলের ব্যাপারে সে দাবি করে স্নোবল কী করছে, স্নোবল হচ্ছে অ্যানিম্যাল ফার্মের চারপাশে চোখ চোখ করে বেড়াচ্ছে, স্নুপিং অ্যারাউন্ড, এবং সব কিছু ধ্বংস করছে। মানে স্নোবল হচ্ছে সব নষ্টের গোড়া। এবং স্নোবলের সাথে বিইং ইন কন্ট্যাক্ট, মানে তার সাথে যোগাযোগ থাকার কারণে অনেক প্রাণীকে মার্সিলেসলি, মানে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, খুন করা হয়। মার্সিলেসলি হচ্ছে কোনো দয়া মায়াবিহীন ভাবে আর কি, নির্দয়ভাবে। হ্যাঁ, তো নেপোলিয়ন কি করে, নেপোলিয়ন বাইরের যে মানুষ আছে তাদের সাথে আবার কাজ শুরু করে, যাদেরকে তারা এতদিন হেইট করতো, যদিও পূর্বে সেটা ছিল ফরবিডেন, নিষিদ্ধ ছিল। তো যাদের সাথে কাজ শুরু করে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে তাদের নেক্সট ডোর নেইবার, মানে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী মিস্টার ফ্রেডরিক, একজন ফার্মার। সে ফার্মার কি করে, একদল মানুষকে ফার্মে পাঠায়। তারা কি করে, সেকেন্ড উইন্ডমিলটাকে ধ্বংস করে। এবং ওদের নতুন যুদ্ধক্ষেত্র ব্যাটল অফ দ্য কাউশেডের পরে ব্যাটল অফ দ্য উইন্ডমিল, সেখানে প্রাণীরা ঠিকিয়ে দেয়, ঠিক আছে, কিন্তু কনসিডারেবল কস্ট, মানে তাদেরও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। এইবার দেখা যায় যে আরেকটা ব্যাপার ঘটে। বক্সার নামে তাদের এক সবচেয়ে শক্তিশালী যে ঘোড়া, বয়স্কতা বা বয়সের কারণে তার শক্তি হারিয়ে ফেলে, এবং যখন থার্ড উইন্ডমিল বানাচ্ছিল প্রাণীরা, তখন সে কলাপস করে, মানে পড়ে যায়। এবং
যদিও বক্সার নেপোলিয়নের প্রতি ফেইথফুল ছিল, মানে বিশ্বস্ত ছিল, মানে তাকে খুন করার জন্য লোক পাঠানো হয়, মানে সরি প্রাণী পাঠানো হয়। তো পিগসরা কি করে, তারা কি করে মানুষের সাথে মিলমিশে চলা শুরু করে এবং মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য তারা হচ্ছে নেওয়া শুরু করে। যেমন ওরা মানুষের মতোই ফার্ম হাউসে থাকা শুরু করে এবং দুই পায়ে হাঁটা শুরু করে যেটা আগে একদমই আলাদা ছিল। তো ওরা মানুষের সাথে কাজ করে, মানুষের মতো দুই পায়ে হাঁটে। তো আগে যেমন হচ্ছে ওই যে টু লেগস বেটার ছিল না ওদের যে মূল মন্ত্র বা স্লোগান, তাদেরকে একটা নতুন স্লোগান বা চান্ট শেখানো হয় শিপদেরকে, শিপরা হচ্ছে তাদের সিঙ্গার। তো বলা হয় 4 legs আর গুড, 2 legs বেটার, 4 পা ভালো তবে 2 পা আরও ভালো এবং সমস্ত প্রাণী হচ্ছে ইকুয়াল, সমান, কিন্তু কিছু প্রাণী অন্যদের চাইতে আরেকটু বেশি ইকুয়াল, মানে বোঝেন অবস্থা। সব প্রাণী সমান, কিছু প্রাণী একটু বেশিই সমান, মানে তারা একটু হাইতে আছে। তো এটা আগের কমান্ডমেন্ট, যা তাদের যে মূলনীতি ছিল সেগুলোকে চেঞ্জ করে। শেষমেশ কিছু প্রাণী পিগসদেরকে যখন দেখে যে মানুষের সাথে কনভারসেশন করছে, তো তারা একটা মানে উপসংহারে এসে থামে যে তারা আসলে বুঝতে পারছে না কোনটা কে, মানে কোনটা পিগ কোনটা মানুষ, তারা আলাদাই করতে পারছে না, ক্যারেক্টারিস্টিক্স মিলে গেছে। সো আপনারা কি গল্পের সামারিটা ধরতে পেরেছেন? খুব ইন্টারেস্টিং না? শুধু পিক্সের জায়গায় যদি মানুষ দিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, ইট উইল বি, আপনি পুরো স্টোরিটা ধরতে পারবেন। তখনকার দিনে যদি রাশিয়ান রেভলিউশন নিয়ে পড়েন আরও ভালো ধরতে পারবেন, আর যদি এখনকার প্রেক্ষাপট মেলান সেক্ষেত্রেও ধরতে পারবেন। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যানিম্যাল ফার্ম, এবং আমি বলবো যে অ্যানিম্যাল ফার্মটা আসলে সবারই পড়া উচিত। এবং আমরা নেক্সট দিন যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ, আর হচ্ছে এটা কেমনভাবে মানুষজন নিয়েছিল। অনেক পাবলিশার কিন্তু প্রথমে বইটা পাবলিশ করতে চান নাই, স্বাভাবিক, কারণ যেভাবেই হোক বুঝতে তো পেরেছে, অ্যালিগরি হোক আর যাই হোক, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এটার মেসেজটাও নিয়েও বলা আছে, সেটা নিয়ে আমরা পড়বো এবং কিছু ট্রু ফলস আছে সেটা আমরা সলভ করবো। সো ওভারঅল ইট ওয়াজ এ গুড ওয়ান in my opinion, and I think we should study literature because it gives us a message, and সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা যতটুকু জানতে পারছি ওইটুকু নিয়ে বলার একটা চান্সেস থাকে, পসিবিলিটিস থাকে, and we are learning new terms, right? অনেকগুলো টার্ম আজকে শেখা হয়েছে। So hopefully this will work out well for us. Thank you so much for being here today. We'll be seeing you in the next session. Till then, take care of yourself and have a great time. Good night. Allah Hafiz. Good night, sir. Good night. Take care of yourself. Alright, যারা ইউটিউবে দেখছিলেন তাদেরকেও বিদায় দেওয়ার পালা চলে এসেছে। So thank you so much for staying until this long. Have a great time. Allah Hafiz.